Dear colleagues, my name is Dr. Michael Weber from Germany. I'm a biochemist and a medical doctor for more than 30 years. Today I want to show you new methods for photodynamic therapy of cancer. Photodynamic therapy of cancer is widely used already in the world for more than 40 years. The principle behind this is using a light-sensitive substance. We call this substance photosensitizer, which we can apply maybe on a tumor from outside as a cream, or what we can inject into the bloodstream, and this substance will accumulate in cancer cells and will make the cancer cell light sensitive. This therapy is approved all over the world, but unfortunately limited till today only to superficial cancers, because all photosensitizers what we are using up to now are derivatives from the porphyrin molecule, either from HEM or from the chlorophyll. Arrived from HEM we call them hematoporphyrins, or from the chlorophyll we call them chlorines. The problem is that all these photosensitizers can be stimulated only by red light, and the penetration of red light into the body is limited. Maximum maybe 1, maximum 2 centimeters. Photodynamic therapy is regarded as one of the best therapies for cancer because it's not harmful and it stimulates the immune system. So there is a big research going on all over the world to look for better photosensitizers, especially substances which can be stimulated by infrared light, because infrared light can penetrate a lot deeper into the body and also can penetrate bones and even the skull bone. So up to now there is no substance available, but in cooperation with German and American doctors we could develop a new substance which we now can stimulate with infrared light. The name of this substance is indocyanine green. This substance is used for more than 50 years all over the world, mostly for fluorescence diagnostics, for heart, liver, or other diseases in angiology. It is a wonderful photosensitizer which can be stimulated by infrared light, but normally it will not accumulate in cancer cells. So we had to find a way how we can bring it into cancer cells. Normal indocyanine green leaves the body normally after 30 minutes already and will not accumulate in our tumors. The new way that we found is a better drug delivery system in so-called nanoparticles. Here you see in this picture the chemical structure of indocyanine green and the absorption maximum of 810 nanometers infrared light, so it is really the perfect photosensitizer. How can we bring it in the body and how can we bring it in tumor cells? A new option for improved tumor targeting and uptake is the formulation in so-called nanoparticles. So in this picture you can see different kinds of nanoparticles. In case of the ICG indocyanine green, we put it in liposomes. And in this picture you can see the targeting into tumor cells, because tumor cells have an enhanced endocytosis. It takes some time, but after 2 or 3 days there is a maximum accumulation of the substance in tumor cells. You see it in this picture, and the maximum after 5 days, and it stays up to 2 weeks in the tumor cell, so with that we have nearly a week or even more time to treat this tumor every day with infrared light. So first of all, if we stimulate the indocyanine green with infrared light, we produce oxygen radicals, and the oxygen radicals will destroy cancer cells. We know that cancer cells are more sensitive to heat, so therefore also we work with hypothermia. I think you know this. So there is an additional effect to the photodynamic effect, as a so-called overheating effect. So besides the oxygen radicals, also we increase the temperature in the tumor tissue up to 3 degrees in comparison to placebo, which leads to a huge depression
of tumor growth. In this picture, you can see the substance is a light green substance. This is the ampoule what we are using. We are using normally 75 milligram liposomal indocyanine green, and we dissolve this substance in 250 milligram saline solution, and then we infuse it over 30-45 minutes into the body of the patient. After this, we already use ultrasound methods like shock waves and low power ultrasound to target the substance in the tumor cell, and normally after 2 or 3 days we start the treatment with infrared light irradiation. And we can do it in 2 ways. One way is the irradiation from outside, maybe if it's a breast cancer, but still the penetration is limited. So to improve this, we put fiber optic needles, that means needles with sterile fiber optics, close around the tumor to overcome the resistance of the skin, and then we treat the tumors with so-called interstitial photodynamic therapy with infrared light. And additionally, we stimulate with ultrasound. We use low power ultrasound and ultrasound shock waves, because also ultrasound, additionally to light or laser light, can stimulate the substance for production of oxygen radicals, for production of so-called cavitation bubbles, which lets the tumor cells explode. So this is the new way what we are using. We are doing this every day. We treated already some hundreds of patients, and the results are really very, very promising for the future. Thank you very much. (1803년) 돌톤은 원자설을 펴니다. 모든 물질은 더 이상 쪼개질 수 없는 작은 입자, 원자로 돼 있다. 이것으로 세상은 설명되는 것 같았습니다. 그런데 그걸로 끝이 아니었습니다. 렌트겐은 금속이 원자에 부딪힐 때 나오는 짧은 파장이 손을 투시할 수 있다는 걸 발견합니다. 원자는 자꾸 신비한 현상을 일으켰죠. 퀴리 부인은 원자 안에서 엄청난 에너지가 계속 나오는 걸 발견합니다. 렌트겐, 퀴리 부인, 두 사람은 X선과 라듐을 발견한 공로로 노벨 물리학상 1, 2회 수상자가 됩니다. 사람들은 원자 안이 궁금해지기 시작합니다. 겉으로 봐선 안이 어떻게 생겼는지 알 수가 없었죠. 조심스럽게 원자의 문을 두드리기 시작합니다. 이 안을 본 사람, 아니 정확히 말하면 추측한 사람이라고 해야겠네요. 그가 추측한 원자 안의 모습은 바로 이런 모습이었습니다. 이 빵 안에 건포도가 박혀있는 모양. 이 모양을 추측할 수 있었던 건 그가 건포도를 발견한 사람이기 때문입니다. 1897년 톰슨은 음극선 실험을 하는 도중에 어떤 물질을 발견합니다. 진공관에 특정 기체를 넣고 음극과 양극에 강한 전압을 걸어주면 황록색 광선이 나오는데 이걸 음극선이라고 하죠. 이 광선을 맞은 바람개비는 돌아갔습니다. 그건 질량이 있는 입자라는 얘기였습니다. 또 자기장을 걸어주면 특정 방향으로 움직였습니다. 톰슨이 이 입자의 존재를 밝혀냈죠. 당시 사람들은 전기가 흐르는 건 알아도 무엇이 흘러서 전기적인 현상을 일으키는지는 몰랐습니다. 바로 이 전자였습니다. 전자는 원자 안에 건포도처럼 박혀 있다고 생각합니다. 원자는 중성입니다. 그러니 양성자가 있어야 합니다. 어디에 있을까요? 이것이 톰슨이 생각한 원자 모델입니다. 이후 전자는 문명을 지배합니다.
톰슨이 원자 속의 전자를 처음 발견했을 땐 사실 어둠 속에서 문고리를 잡은 것이었습니다. 원자 세계의 불을 밝힌 건 톰슨을 찾아온 한 뉴질랜드 청년입니다. 그의 이름은 어니스트 러더퍼드. 그의 학생들은 지금 2년 동안 같은 실험을 하는 중입니다. 알파 입자가 얇은 금박지를 통과하는 실험입니다. 얇은 금박지는 원자 400개가 들어있습니다. 알파 입자는 전자보다 7,500배 무거운 물질입니다. 금박지에 쏘면 그대로 금박지를 뚫고 나가버리죠. 혹시라도 금박지를 통과하지 못하고 조금이라도 휘어지는 입자가 있는지 보라고 했습니다. 말이 쉽지 이 실험은 말 그대로 백사장에서 바늘 찾는 일입니다. 예를 들면 이런 거죠. 금박지를 60층 건물 크기로 키워봤습니다. 이 건물은 아주 얇은 종이로 되어 있습니다. 이 안에 깨알 같은 점들이 있습니다. 톰슨이 발견한 전자죠. 전자를 맞춰볼까요? 창호지처럼 얇은 막인이 총알은 벽을 통과해버립니다. 60층 정도 되는 창호지에 총을 쏴서 어디에 있는지도 알 수 없는 깨알 같은 전자를 맞추는 일. 러더퍼드는 조교에게 그런 실험을 시키고 있었습니다. 2년이 다 돼갈 때 튕겨져 나온 알파 입자를 발견합니다. 8,000분의 1의 확률이었죠. 창호지처럼 얇은 종이 위에 총을 쏘았는데 튕겨져 나왔다. 전자에 맞았으면 이렇게나 크게 튀어나올 리는 없었죠. 이것은 총알도 뚫지 못하는 어떤 단단한 물체가 창호지 안에 있다는 말입니다. 원자가 있습니다. 이 안에 이게 뭘까? 1년 넘게 생각했습니다. 러더퍼드는 양의 성질을 가진 입자, 원자 핵이라고 생각하죠. 그렇다면 전자는 어떻게 있을까? 원자 핵 주변을 돌고 있습니다. 태양이 지구를 붙잡아 두는 힘이 원자 핵과 전자 사이에도 존재한다. 그러려면 지구가 도는 것처럼 전자도 돌아야 했습니다. 러더퍼드의 원자 모형은 태양계와 닮았습니다. 여기는 원자 안입니다. 러더퍼드가 발견한 원자 핵을 보기 위해 원자 크기를 운동장만하게 키워봤습니다. 원자가 이 운동장만한 크기라면 러더퍼드가 발견한 원자 핵의 크기는 어떨까요? 바로 이 구슬만한 크기입니다. 그리고 저기 전자가 있습니다. 전자는 이 운동장 주위를 돌고 있습니다. 전자는 원자 핵보다 훨씬 작습니다. 원자 크기의 10만 분의 1에 불과합니다. 그러면 나머지는 뭘까요? 진공입니다. 원자 핵과 전자는 거대한 진공 속에 떠 있는 좁쌀 같은 존재입니다. 사람의 몸도 원자로 이루어졌습니다. 만약 인간의 몸에서 진공을 빼면 어떻게 될까요? 겨우 소금 알갱이 하나보다 작습니다. 만약 지구 전체 60억 인구에서 진공을 빼면 어떻게 될까요? 겨우 사과 한 알 정도입니다. 그러나 러더퍼드의 원자 모형에는 커다란 문제점이 있었습니다.
양극과 음극이 서로 끌어당긴다는 것을 우리는 압니다. 양극인 원자핵이 여기 있고 음극인 전자가 저기 있다면 서로 끌릴 겁니다. 그러면 어떻게 될까요? 원자핵이 더 가벼운 전자를 끌어당길 겁니다. 그럼 전자와 원자 핵 사이의 진공은 사라져 버립니다. 이런 식이면 세상이 다 사라져 버릴 겁니다. 그런데 그런 일은 없습니다. 원자 핵과 전자는 어떻게 그 긴장감을 유지하고 있는 걸까요? 그건 러더퍼드의 세대엔 아무래도 알 수 없는 일이었습니다. 20세기 초 유럽에서는 제철 산업이 발달했습니다. 이 뜨거운 온도를 재는 온도계는 없었습니다. 기술자들은 빛에서 나온 색깔을 보고 경험적으로 고온이라는 걸 판단할 뿐이었죠. 더 정확한 방법이 필요했습니다. 한 물리학자가 그 연구에 뛰어들었습니다. 막스 플랑크. 그가 흑채를 가지고 연구하던 중 이상한 것을 발견합니다. 흑채는 반사하는 빛이 전혀 없는 이상적인 물체입니다. 작은 구멍으로 빛이 들어가면 다시 그 구멍으로 나오기 어려운 검은 물체죠. 이 오븐이 주변과 완전히 차단됐다고 가정한다면 이 오븐은 흑채와 비슷합니다. 온도를 맞춰 놓으면 오븐 안쪽 벽이 달궈지면서 복사파가 생기죠. 그런데 이상한 일이 있습니다. 지금부터 하는 얘기는 20세기 초 물리학자들을 대혼란에 빠뜨린 바로 그 문제입니다. 오븐의 뜨거운 내벽에서 발생된 전자기파는 반드시 정수계의 마루나 골을 가져야 합니다. 파장은 하나의 마루에서 그 다음 마루까지의 거리, 진폭은 마루나 골의 깊이, 마루와 골의 개수가 작으면 파장이 길고 많을수록 파장이 짧습니다. 각 파동들은 모두 동일한 양의 에너지를 실어 나르고 있습니다. 그런데 이 오븐은 태양처럼 가시광선, 자외선, 적외선, 마이크로파 등 모든 파장의 복사파를 냅니다. 오븐에서 나오는 개개의 파동들은 똑같은 양의 에너지를 실어 나른다고 했습니다. 그럼 아무리 적은 양의 에너지를 실어 나른다고 해도 이들을 모두 합하면 어떻게 될까요? 이 오븐은 뜨겁게 달궈지다가 펑 터져버릴 겁니다. 그런데 그런 일은 일어나지 않습니다. 바로 그게 문제였습니다. 왜 에너지는 무한대로 커지지 않을까요? 오븐을 이 창고로 생각해 볼까요? 창고 안에 무수히 많은 사람들이 갇혀 있습니다. 한 사람당 7,000원을 내면 창고 밖으로 나올 수 있습니다. 좀 억지스럽지만 설정입니다. 이들이 가진 돈의 단위는 10원, 100원, 500원, 1,000원, 5,000원, 만원, 5만원. 특이한 건 잔돈은 못 내준다는 겁니다. 이들은 일단 있는 돈을 모두 거뒀습니다. 자, 어떻게 여길 탈출했을까요? 이 사람들의 작전을 알려드리겠습니다. 먼저 10원짜리입니다. 700개를 모으면 7,000원입니다. 1,400개면 2명 나올 수 있습니다. 그 다음은 100원짜리 70개를 모아서 7,000원을 만듭니다. 10원짜리보다 좀 많네요. 500원짜리로 역시 7,000원을 만듭니다. 1,000원짜리 7장. 1,000원짜리가 제일 많네요. 5,000원짜리. 이게 문제입니다. 2장을 내면 거스름 돈이 남고
한 장은 부족합니다. 한 장이라도 받는 게 낫죠. 5,000원만 받고 내보냅니다. 그 다음 아예 10,000원짜리 큰 돈입니다. 7,000원이 넘으니 못 나갑니다. 나가도 아주 조금만 나갑니다. 잔돈 안 받겠다고 해도 안 내보내줍니다. 50,000원짜리도 마찬가지입니다. 에너지를 지속적으로 받는 흑채나 오븐 안에서 이런 일이 일어납니다. 즉, 사람들은 고유한 진동수를 가진 파장입니다. 돈은 에너지의 양입니다. 이 돈 단위의 정수배에 해당하는 값만 교환됩니다. 돈을 반으로 찢을 수는 없습니다. 진동수가 낮으면 에너지 최소 단위가 작고, 진동수가 높으면 에너지 최소 단위가 큽니다. 이 파장은 밖으로 나가지 못합니다. 나가더라도 아주 조금밖에 못 나갑니다. 그래서 오븐은 무한히 뜨거워지지 않습니다. 이렇게 연속하지 않고 어떤 단위량의 정수배로 나타나는 에너지 단위를 양자라고 합니다. 에너지의 흐름은 불연속적이다. 이것으로 물리학은 플랑크 이전과 이후로 나뉘게 됩니다. 이쁘게 잘 나오네요. NGO 영상도 한번 볼까요? 그러면 올려야 되는 거죠. 그렇지. 예, 그런 식으로 세그멘트 시크니스도 최근에는 진단 영상기기를 넘어서 레이저를 이용한 치료기기도 관심을 갖고 있다고 합니다. 여기 보시면 이렇게 볼록 튀어나온 자리가 있는데 이 안에는 실은 새로운 혈관들이 잔뜩 자라 있습니다. 그래서 빛 중에서 혈액이 잘 흡수하는 곳에 파장을 가진 레이저를 눈에다가 조사해서 질병을 치료하는 데도 사용이 됩니다. 눈에 레이저를 쏠 수 있는 까닭은 빛의 반사와 흡수 원리를 이용하기 때문인데요. 쉽게 설명이 가능하다고 합니다. 네, 그러면 이제 이런 투명한 풍선에다가 레이저의 색깔처럼 맞는 색깔을 한번 발라보도록 하겠습니다. 첫 번째는 초록색입니다. 발라놓은 저 초록색 부분에다가 레이저를 비춰보겠습니다. 안 터져요? 네, 이렇게 아무리 닿아도 터지지 않습니다. 자, 그러면 똑같은 위치에다가 다른 풍선에 대해서 이제 한번 색깔을 한번 해보겠습니다. 이번에는 파란색이죠. 초록색 레이저가 파란색과 빨간색에는 어떻게 반응할까요? 초록색 풍선에서는 안 터졌죠. 이제 안 터진 것을 이제 서로 다른 색깔을 가지고 있는 풍선에다가 한번 보내보겠습니다. 자, 파란색의 레이저가 닿자마자 풍선이 터집니다. 그러면 빨간색은 어떨까? 한번 더 해볼까요? 빨간색도 바로 터집니다. 이렇게 색깔이 맞을 때는 아무리 강한 빛을 비춰도 터지질 않습니다. 하지만 우리가 다른 색이라고 알고 있는 그 색에서는 초록색의 빛이 흡수가 되기 시작하는 거죠. 그러면 흡수된 에너지가 열 에너지로 바뀌고 그게 풍선을 터뜨려 버리는 겁니다. 이것과 똑같은 효과를 의료기기, 레이저를 이용한 의료기기에 사용하게 되고, 그러면 우리가 제거하고 싶은 부분만 치료를 한다든가 혹은 효과를 더 극대화시키는 그런 데 활용할 수가 있습니다. 핫클립 재밌게 보셨나요? 대한민국 과학 전문 방송 YTN 사이언스의 유익한 콘텐츠를 더 보고 싶으시다면 여기를 누르시고요. 또 구독도 부탁드려요. 우리 모두가 빛이 뭔지는 잘 아는데 그 빛이 뭔가 하고 설명하기는 어렵다. 이런 말이 있습니다. 그게 사실인데요. 빛이 뭔지를 설명하기가 그렇게 쉽지는 않습니다. 하지만 우리가 전자파를 잘 알잖아요.
휴대폰에도 전자파가 사용되고 하는데 빛은 그러한 전자파, 전자기파의 일종입니다. 이 그림에서 보시는 것처럼 빛은 전기장과 자기장이 이렇게 진동하는 패턴이 진행을 하는 그러한 파도입니다. 여기 빨간 선은 그 전기장의 크기를 나타내고 파란 선은 자기장의 크기를 나타내는데 그 꼭지점을 이으면 이렇게 사인파 형태의 모양이 되고 그것이 오른쪽으로 쭉 진행을 하죠. 이러한 전자파가 진행하는 속력, 빛이 진행하는 속력은 소위 빛의 속도라고 하는 것입니다. 3 곱하기 10의 8승 미터 퍼 초, 1초에 3억 미터를 가는 그러한 속력입니다. 그래서 이렇게 그 전자기파는 여러 가지 종류가 있습니다. 그 종류는 뭐로 나누냐 하면 파장으로 나눕니다. 또는 주파수로 나눕니다. 파장이란 건 뭐냐? 저 전자파의 패턴에서 그 공간적으로 똑같은 패턴이 반복되는 길이가 있죠. 그것을 파장이라고 합니다. 또 내가 한 점에서 기다리면서 1초에 그 똑같은 패턴이 몇 번 지나가는가 하는 것을 세면 그것이 주파수입니다. 그래서 이러한 파장 또는 주파수에 따라서 그 사람 눈이 감지하는 그러한 전자파가 있고 그것을 빛이라고 보통 이야기합니다. 가시광선이죠. 그런데 꼭 사람 눈이 감지하지 못해도 그러한 그 근처에 파장을 갖는 전자파, 적외선이라든가 자외선이라든가 이런 것도 다 뭉뚱그려서 빛이라고 이야기합니다. 그래서 이렇게 빛은 전자파다라고 1800년대 말에 이론이 맥스웰이라는 사람에 의해서 정립이 되었습니다. 그런데 그 1905년에 아인슈타인이 빛은 이러한 파동이지만 입자의 성질도 가진다라고 주장을 합니다. 레이저는 뭐냐 하면은 레이저는 특수한 빛입니다. 어떤 특수성을 갖느냐? 일단 그 파장 또는 주파수가 단일합니다. 또는 색깔이 단일합니다. 보통의 빛은 빨주노초 파남보 여러 가지 파장 또는 여러 가지 주파수의 그러한 빛이 섞여 있는데 레이저는 한 가지 색깔 또는 한 가지 파장만을 가집니다. 자연의 녹색은 엽록소 덕분입니다. 엽록소는 식물의 색상뿐만 아니라 광합성 과정에서 빛의 에너지를 흡수해 생명에 필요한 화학적 에너지로 전환을 해줍니다. 빛과 엽록소의 시너지 효과를 이용한 특성을 의학에서 진단과 암치료, 소위 PDT 진단 및 치료에 사용할 수 있습니다. 암치료에는 다양한 치료법이 있습니다. 레이저 치료, 전기탕팀 및 저온탐침, 신체 내부 방사선 치료, 방사선 물질 주입 암치료법 및 광역학 치료법이 있습니다. 광역학 치료는 복잡한 면이 있지만 장점이 더 많습니다. 광역학 치료 중 가장 큰 장점은 주변 조직을 손상시키지 않고 종양세포만 파괴한다는 것입니다. 광역학적 과정에서 소위 광범인제는 여기서 녹색으로 표시된 광범인제는 빛의 특정 파장에 노출되어 여기 상태가 됩니다. 일정 시간이 지나면 원래 상태로 돌아가고 암세포 국소화 진단을 하는데 사용할 수 있는 형광빛을 보냅니다. 광범인제는 혈관으로 주입되거나 재 또는 연고로 도포됩니다. 빠르게 분열하는 종양세포의 대사가 강합니다. 이처럼 증가된 대사로 인해 영양소에 대한 수요가 높아지고 영양소를 더 축적하게 됩니다. 그래서 광범인제는 암세포의 축적이 됩니다. 일반 조명에서는 조사한 부위는 눈에 잘 띄지 않습니다. 그러나 푸른색의 빛을 사용하면 종양 부위가 광범인제의 형광 특성으로 명확하게 보이게 됩니다. 특히 일반적인 검사에서는 검출하기 어려운 마이크로 헤드를 이러한 방식으로 볼 수가 있습니다. 이 원리는 시험에서 사용된 수정란으로 더 명확하게 볼 수 있습니다. 혈액순환이 된 뇌 배아 조직,
소이캄이라고 불리는 마이크로 환경에서는 실제 환경과 동일한 조건으로 종양을 자랄 수 있게 합니다. 광과민재를 투여 후 푸른색 조명으로 비춥니다. 형광으로 염색된 종양은 레이저 빛으로 위치와 크기를 볼 수 있습니다. PDT의 치료 목적은 종양을 파괴하는 겁니다. 광과민재를 투여 후 그것이 종양에 축적이 되면 빛을 가린 방에서 치료가 시작됩니다. 여기는 폐질환 전문 병원입니다. 종양이 위치한 부위는 붉은색 레이저로 치료하지만 정상적인 조직은 손상되지 않습니다. 종양에서는 광과민재 분자가 빛에 의해 여기 상태가 됩니다. 체내에 있는 산소와 광화학 반응이 일어납니다. 이 과정은 반응성이 높은 형태의 산소, 소위 중성산소가 발생됩니다. 중성산소는 즉시 종양세포와 반응을 일으켜 이를 파괴합니다. 마침내 종양이 파괴됩니다. 주변의 조직은 손상되지 않습니다. 전체적으로 매우 우아한 프로세스입니다. 현재는 환자가 빛에 매우 민감하고 병원이나 어두운 방에서 비교적 오랜 시간을 지내야 한다는 단점이 있지만 빛에 덜 민감한 광과민재를 개발한다면 분명히 큰 미래를 가져올 수 있을 거라 생각됩니다. 그래서 저희는 앞으로 부작용이 작고 환자 치료에 제한이 없는 광과민재를 제공할 겁니다. (2세대) 광과민재입니다. 새로운 광과민재 개발을 위해서는 다양한 분야의 전문가들과 함께 개발 착수에 들어가야 합니다. 광과민재를 원하는 방향으로 최적화하기 위해서는 의사, 생물, 화학 및 물리학자와 공동 연구가 이루어져만 합니다. 이 배양기에서 종양세포가 동일한 성장 유지와 복제를 위해 배양되고 있습니다. 일정 시간 이후 광과민재로 빛에 민감해진 세포를 빛에 노출합니다. 다양한 광원과 빛의 강도로 치료의 효율성이 결정될 수 있습니다. 다른 시험에서는 이 치료법의 효과를 실험합니다. 실험에서 중요한 것은 치료할 장기의 광과민재의 농도와 레이저의 조사량을 맞게 조정하는 것이 중요합니다. 광과민재를 주사기에 놓은 후 종양을 심어둔 계란, 난황에 주입을 합니다. 주입 후 붉은색 빛으로 조사가 됩니다. 광과민재와 조직에 있는 산소가 반응을 하면서 종양을 파괴합니다. 연구실에서는 전신 및 국소에 적용 가능한 2세대 광과민재를 개발하고 있습니다. 이 광과민재는 플로린 E6입니다. PDT 요법은 암치료법으로 점점 자리를 잡아 가고 있습니다. 국제암연구에서는 PDT가 특정 피부암 등에 효과적으로 치료될 수 있다고 이미 보고하고 있습니다. 상처 없이 높은 치료율을 보여주며 환자 만족도 또한 높습니다. 수술, 항암 치료나 방사선 치료보다 PDT 치료는 환자에게 큰 부담을 주지 않습니다. 이 세대 감광재를 이용한 미래의 PDT 치료. 암을 선별해서 치료가 가능합니다. 건강한 조직은 손상시키지 않습니다. 부작용이 거의 없습니다. 외래로 진행됩니다. 미용적으로도 좋은 결과를 보여줍니다. 환자의 삶의 질을 높이는 요법입니다. 의사에게는 종양 조직의 급속한 농축으로 15분 만에 진단이 가능하고 3-4시간 후에 치료를 할 수 있습니다.
높은 응답 속도와 합리적인 치료 비용, 이상 광역학 PDT 치료법의 프로세스 대해 알아보. 네, 사이언스 투데이 개편을 맞아서 바이오 분야 핫 이슈나 트렌드를 알아보는 카페 B 시간입니다. 네, 매주 이 시간 저희와 함께 하실 바이오 길라잡이 이성규 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 코너 이름이 카페 B예요. 좀 이름이 특이한데 어떤 특별한 의미가 있는 겁니까? 네, 카페 B의 B는 이 바이오를 의미합니다. 이 궁금하지만 좀 어려운 바이오 이슈를 알기 쉽고 재미있게 풀어나가 보려고 합니다. 네. 이 신경은 앵커는 바이오 하면은 어떤 이슈가 떠오르나요? 바이오 하면 우선 뭐 바이오 산업, 헬스케어 산업 이런 것도 떠오르고요. 저희가 과학 뉴스에서 제일 좀 많이 전해드리는 단어 하면 DNA 같은 것도 생각이 나는데요. 여러 이슈가 있겠지만은 이번 시간에는 그 어르신들께서 가장 좀 관심을 가질 만한 주제부터 다뤄보겠습니다. 네. 예. 100살을 살든 200살을 살든 건강하게 치매 없이 잘 먹고 소화 잘 시키고 오래 살면 깨끗하게 살면 200살, 300살 살아도 누가 말할 사람이 없다 이 말이야. 네, 이 말씀 들어보니까 아무래도 건강하게 오래 사는 게 그렇죠. 모두의 목표인 것 같아요. 네, 네. 그 예전의 진시황은 이 불로초를 찾기 위해서 평생 노력을 기울였잖아요. 예. 이 늙지 않고 젊음을 유지할 수 있는 비결, 텔로미어에 대해 알아보겠습니다. 텔로미어, 노화와 연관이 있는 것 같은데 아무래도 이성규 기자가 과학뉴스팀에서 제일 선임, 그렇죠. 나이가 가장 많아가지고 이 노화 관련된 텔로미어를 정한 게 아닌가 생각이 들기도 하고요. 뭐 그런 측면도 있고요. 네, 인정하셨는데요. 네, 텔로미어가 조금 저희가 듣기에는 어렵기도 하고요. 어떤 용어인지 잘 모르겠는데 좀 설명을 우선 해주실까요? 이 텔로미어는 유전 정보를 담고 있는 염색체 양쪽 끝 부분을 말합니다. 예. 이 모자처럼 달라붙어서 이 염색체가 손상되는 것을 막아주는 역할을 하고요. 이 텔로미어로 노벨 생리의학상을 수상한 이 엘리자베스 블랙번 교수의 설명 한번 들어보겠습니다. We think of the telomere as being a little bit like the little cap or the tip at the end of a shoelace. So if we think of the chromosome as the shoelace, and then there's two little tips at the end, and those seal off the ends and protect. 네, 그러니까 이 텔로미어가 끝에 달려서 그렇죠. 이 염색체가 손상되는 것을 막아준다. 네. 이 정도까지는 이해를 하겠는데 그러면 텔로미어가 노화하고 어떤 연관이 있습니까? 이제 우리가 늙는다는 거는 이 인간을 구성하는 기본 단위인 이 세포도 늙는다 이런 의미인데요. 예, 예. 이 세포 차원에서 늙는다는 거는 이 세포 분열을 더 이상 못한다 이런 뜻입니다. 아하. 만약에 세포가 분열을 한다면 이 젊고 이런 건강한 세포가 만들어지니까 우리가 이제 늙지는 않겠죠. 예, 예. 그러니까 결국에는 세포가 분열을 언제까지 할 수 있는지 그 한계가 정해져 있다 이런 말씀으로 네. 좀 정리해 볼 수 있을 것 같은데 그 한계를 정하는 역할을 하는 게 바로 이 오늘의 주제인 텔로미어인 건가요? 네, 바로 그렇습니다. 이제 좀 전에 모자 말씀드렸는데 네. 우리가 이제 모자를 자주 쓰면은 이 모자가 닳아서 이제 우리가 못 쓰게 되지 않습니까? 이 텔로미어도 조금씩 닳게 되는데 이 텔로미어 경우에는 세포가 분열할 때마다 조금씩 닳게 되는 겁니다. 그래서 이제 텔로미어 길이가 일정 길이 이상으로 줄어들게 되면은 세포는 이제 분열을 멈추게 되는 겁니다. 예. 최근에 미 항공우주국 나사가 이 지구와 우주에서 어디에서 더 빨리 늙느냐 이런 좀 흥미로운 실험을 진행했었죠. 예. 그 당시에 이제 노화가 어느 정도 진행되는지 그 노화의 정도를 알아보기 위해서 사용한 징표가 바로 이 텔로미어입니다. 그러면은 결국 이 염색체를 보호해주는 텔로미어가 손상되는 것, 텔로미어가 줄어드는 것을 막을 수 있으면은 늙는 것을 막을 수 있지 않을까요? 네, 바로 그렇습니다. 그래서 우리 몸에는 이 텔로미어, 이렇게 줄어든 텔로미어를 원래 길이대로 복구해주는 그런 특별한 장치가 존재하는데요. 예. 이 장치가 만약에 정상세포에서 작동을 한다면 우리가 늙을 일이 없을 텐데 네. 아하. 아쉽게도 이제 그런 것은 아닌 거고 이 장치가 굉장히 좀 특별한 장치라서 이 암세포에서만 작동하는 그런 아하. 특징이 있습니다. 네. 예. 정말 정상세포에서 만약에 작동한다면 말씀하신 것처럼 노화를 막을 수 있어서 좋을 텐데 그렇죠. 그게 아니라 암세포에서만 작동을 한다고 방금 말씀하셨는데 왜 그런 겁니까? 이 암세포의 특징을 좀 먼저 이해하셔야 될 텐데 네. 이제 암세포는 정상세포와 다르게 무한 증식을 하는 특징이 있습니다. 이 무한 증식을 한다는 것은 세포 분열을 끝없이 한다는 그런 의미고 예. 앞서 이제 우리가 설명했던 거 잠깐 떠올리면은 세포가 끝없이 분열하기 위해서는 텔로미어 길이가 줄어들면 안 되겠죠. 네.
그래서 암세포에서는 이 줄어드는 것을 막기 위해서 복구 장치가 작동을 하는 거고요. 이 정상세포의 경우에는 만약에 이 복구 장치가 작동을 한다면 암세포가 될 위험이 있는 거겠죠. 그래서 이 복구 장치가 작동을 하지 않기 때문에 세포가 분열할 때마다 길이가 줄어들게 되는 거죠. 안 되면 이 세포들이 분열을 무한히 하게 되는 상황이 되고 그건 결국 암으로 갈 수 있는 가능성이 있는 거죠. 그러니까 텔로머레이즈를 일부러 꺼놓고 있는 것이 어쩌면 암을 방지하기 위한 보호 기제일 수도 있거든요. 근데 그걸 우리가 인위적으로 바꾸는 것에 대해서는 좀 다른 그러니까 생물학적인 결과를 초래할 수도 있어서 조심스러운 부분이 있습니다. 결국은 자연스럽게 세포가 늙어가는 것이 우리 암을 막을 수 있는 자생적인 그런 어떤 힘을 이제 기르는 우리 생물의 어떤 보호 기작 이런 게 있는 거죠. 참 그 이유를 어느 정도 정리가 된 것 같은데요. 그러면은 반대로 생각해서 그걸 잘 이용하면은 항암 치료에 효과가 있을 것 같은데요. 그렇죠. 이 암세포가 이제 무한 증식을 하는 게 이 예. 복구 장치가 존재하기 때문이니까 이 복구 장치를 암세포에서 작동하지 못하도록 끌 수 있다면 그렇죠. 이 암세포가 이제 늙어서 죽게 되는 거가 되겠죠. 그래서 이 복구 장치가 작동하지 못하도록 하는 그런 물질을 개발하는 연구가 진행이 되고 있고요. 아하. 근데 최근에 또 밝혀진 건 뭐냐면은 암의 한 15% 정도 가량은 이 복구 장치가 없는데도 암세포들이 막 무한 증식을 하는 거예요. 그래서 과학자들이 이걸 연구해 보니까 예. 이런 또 다른 복구 장치가 있더라. 뭐 대안적 복구 장치라고 하는데 그래서 이런 기존의 복구 장치와 이런 새로운 복구 장치까지 동시에 겨냥을 해야지 항암 효과가 있을 거다. 이렇게 보고 그쪽으로 이제 연구를 맞추고 있는 거죠. 네. 텔로미어를 잘 이용하면은 언젠가는 좀 암 완전 정복도 가능하지 않을까 하는 기대도 생기는데 저희가 계속 노화와 관련된 얘기를 하고 있습니다. 근데 좀 텔로미어는 어려운 얘기라서 이번에 조금 가벼운 질문을 드릴까 해요. 이 노화를 좀 예방할 수 있는 그런 운동 같은 게 어떤 게 좋은지도 좀 내용을 준비하셨다면서요. 설명해 주시죠. 우리가 이렇게 간단하게 체조를 하는 것만으로도 노화를 예방할 수 있는데요. 네. 사람이 이렇게 나이가 들면은 근력이 감소해서 활력이 떨어져서 문제가 되는 거거든요. 근데 이런 체조나 에어로빅이 근력을 유지해 주는 운동이라서 도움이 되는 겁니다. 예. 그 외에 이제 손을 많이 쓰는 것도 이렇게 좋다고들 합니다. 네. 발을 노대니까 엄청 좋아져요. 엄청 좋아지고 기억력도 좋아지고 또 뭔 일 하는 것도 기분이 좋고. 손을 놀리기 때문에 이렇게 가만히 있으면 뭐 할 거예요. 이렇게 움직이고 있으니까. 뭔가 좀 젊어진 느낌이 드세요? 네, 그렇죠. 아무래도 기분이 좋죠. 네, 이제 손 움직이는 이런 운동도 하시고 대화도 하시면 정서적으로도 많이 도움이 돼서 노화 그리고 뭐 정신적인 스트레스 해소에도 도움이 될 것 같고요. 오늘 카페비 첫 시간으로 생명 연장의 열쇠 텔로미어에 대해 알아봤고요. 오늘 잘 들었습니다. Hi, I'm Dr. James Laporta. This is Antoinette, one of our dear patients. We're using the Weber Medical Laser Helmet. It's a very interesting technology that allows for certain frequencies of red laser and infrared laser to go across the cranium and into the cerebral matter with photoimmune biomodulation and looking at the cell reactivity, neurogenesis, neuroplasticity, etc. And I just wanted to explain to you a little bit about how we use this laser helmet in our practice and the success we've been having. So for this patient, we're using it in post-chemotherapy. We call it post-chemotherapy porridge brain, where your mood's a little bit low and you feel that memory recall is not as good, concentration levels are often reduced and your brain fatigues quite easily. So what this does is it just helps stimulate neuronal activity at a cellular level through the mitochondrial activity and various other factors, photoimmune biomodulation, reducing inflammation around different areas of the body. Also useful for post-radiation where there's inflammation. But certainly we find a huge effect in the overall system of the brain and how it functions. So we've looked at brain waves
and seen that the theta ratio is greatly enhanced, which means that the brain is adaptable and can respond to new ideas and thoughts and problem solving. We also find that it reduces delta wave interference, whilst also reducing the low beta wave signals, which are for stress response. What this means is you have a more parasympathetic, a more relaxed rest and digest element of the brain where we find in deep sleep states or in meditative states, or sometimes in just states where we're feeling alive or very relaxed. Now often when you have trauma, and whether it's Alzheimer's or brain trauma itself from traumatic injury or diffuse external injury, or if you have Parkinson's or some other neurodegenerative disorder, or just an insult on the brain, a post-stroke, too many medications, brain radiation, something like that, or severe burnout or corporate stress, we find that the system of the brain goes into a flight or fight. The neuroexcitotoxicity is enhanced in the brain. The regulation of the whole system, the right to left integration of logic and creativity and impulsivity, all of those have an effect on how you perform certain executive functions, how your cognitive levels are able to sustain themselves, how you're able to have better memory recall. All those things are greatly reduced when we just enhance the sort of rest or digest parasympathetic state. On top of that, we use neurotropics and certain botanical isolates to modify the inflammation within the brain and certainly stimulate more neurogenesis and neuroplasticity. And we have definitely found that patients feel much better after around 4 or 5 sessions, and significantly enhanced adaptability, reduced anxiety levels, and enhanced memory recall and cognitive function. I think that after the first 2 or 3 sessions, you're certainly going to feel very tired. We recommend you sleeping for 3 or 4 hours after the sessions on the first 2 or 3 times, and after that your body will get quite used to it. The brain also gets tired when it trains. Okay, thank you very much. 1930년 유전학자 바바라 맥클린톡은 옥수수 세포에서 끝부분이 짧아진 두 염색체가 서로 붙어버리는 현상을 발견하게 된다. 그리고 연구를 지속하던 허먼 멀러는 1938년 염색체 끝부분의 염기 서열인 말단 소립을 확인하고 텔로미어로 이름 붙인다. 비교적 짧은 과학 역사를 가진 텔로미어는 인간의 노화 현상을 설명하는 아주 중요한 열쇠다. So, on a shoelace, we have a little cap we call an aglet. Protects the shoelace from fraying. Now, if this was our chromosomes, this is called the telomere. This is the protective cap for our whole genome, protects all of our genes. Very important to keep this healthy and long. Senescent, that means the cell can't keep dividing and making new cells and new tissue that keeps us young. So it becomes old tissue, very easily transformed to early disease. And early disease means early death. 운동화 끈 끝의 보호캡은 텔로미어를 설명하는 데 자주 이용된다. 인간은 생명을 이어가기 위해 세포 분열을 한다. 이때 염색체 역시 세포 분열을 반복하면서 끝에 있는 텔로미어는 점점 짧아지게 된다. 점점 짧아진 텔로미어가 한계점에 달하면 세포 분열을 멈추고 이때부터 인간의 노화는 급격하게 진행된다. 그렇게 진행된 노화는 결국 인간을 죽음에 이르게 만든다. 네, 사이언스 투데이 개편을 맞아서 바이오 분야 핫 이슈나 트렌드를 알아보는 카페 B 시간입니다. 네, 매주 이 시간 저희와 함께 하실 바이오 길라잡이 이성규 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 코너 이름이 카페 B예요. 좀 이름이 특이한데 어떤 특별한 의미가 있는 겁니까? 네, 카페 B의 B는 이 바이오를 의미합니다. 이 궁금하지만 좀 어려운 바이오 이슈를 알기 쉽고 재미있게 풀어나가 보려고 합니다. 네. 이 신경을 앵커는 바이오 하면은 어떤 이슈가 떠오르나요?
바이오 하면 우선 뭐 바이오 산업, 헬스케어 산업 이런 것도 떠오르고요. 저희가 과학 뉴스에서 제일 좀 많이 전해드리는 단어 하면 DNA 같은 것도 생각이 나는데요. 여러 이슈가 있겠지만은 이번 시간에는 그 어르신들께서 가장 좀 관심을 가질 만한 주제부터 다뤄보겠습니다. 예. 100살을 살든 200살을 살든 건강하게 치매 없이 잘 먹고 소화 잘 시키고 오래 살면 깨끗하게 살면 200살, 300살 살아도 누가 말할 사람이 없다 이 말이야. 네, 이 말씀 들어보니까 아무래도 건강하게 오래 사는 게 모두의 목표인 것 같아요. 네. 그 예전에 진시황은 이 불로초를 찾기 위해서 평생 노력을 기울였잖아요. 예. 이 늙지 않고 젊음을 유지할 수 있는 비결, 텔로미어에 대해 알아보겠습니다. 텔로미어, 노화와 연관이 있는 것 같은데 아무래도 이성규 기자가 과학뉴스팀에서 제일 선임, 나이가 가장 많아가지고 이 노화 관련된 텔로미어를 정한 게 아닌가 생각이 들기도 하고요. 뭐 그런 측면도 있고요. 네, 인정하셨는데요. 네, 텔로미어가 조금 저희가 듣기에는 어렵기도 하고요. 어떤 용어인지 잘 모르겠는데 좀 설명을 우선 해주실까요? 이 텔로미어는 유전 정보를 담고 있는 염색체 양쪽 끝 부분을 말합니다. 예. 이 모자처럼 달라붙어서 이 염색체가 손상되는 것을 막아주는 역할을 하고요. 이 텔로미어로 노벨 생리의학상을 수상한 이 엘리자베스 블랙번 교수의 설명 한번 들어보겠습니다. We think of the telomere as being a little bit like the little cap or the tip at the end of a shoelace. So if we think of the chromosome as the shoelace and then there's two little tips at the end and those seal off the ends and protect. 네, 그러니까 이 텔로미어가 끝에 달려서 그렇죠. 이 염색체가 손상되는 것을 막아준다. 네. 이 정도까지는 이해를 하겠는데 그러면 텔로미어가 노화하고 어떤 연관이 있습니까? 이제 우리가 늙는다는 거는 이 인간을 구성하는 기본 단위인 이 세포도 늙는다 이런 의미인데요. 예. 이 세포 차원에서 늙는다는 거는 이 세포 분열을 더 이상 못한다 이런 뜻입니다. 아하. 만약에 세포가 분열을 한다면 이 젊고 이런 건강한 세포가 만들어지니까 우리가 이제 늙지는 않겠죠. 예. 그러니까 결국에는 세포가 분열을 언제까지 할 수 있는지 그 한계가 정해져 있다 이런 말씀으로 네. 좀 정리해 볼 수 있을 것 같은데 그 한계를 정하는 역할을 하는 게 바로 이 오늘의 주제인 텔로미어인 건가요? 네, 바로 그렇습니다. 이제 좀 전에 모자 말씀드렸는데 네. 우리가 이제 모자를 자주 쓰면은 이 모자가 닳아서 이제 우리가 못 쓰게 되지 않습니까? 이 텔로미어도 조금씩 닳게 되는데 이 텔로미어 경우에는 세포가 분열할 때마다 조금씩 닳게 되는 겁니다. 그래서 이제 텔로미어 길이가 일정 길이 이상으로 줄어들게 되면은 세포는 이제 분열을 멈추게 되는 겁니다. 예. 최근에 미 항공우주국 나사가 이 지구와 우주에서 어디에서 더 빨리 늙느냐 이런 좀 흥미로운 실험을 진행했었죠. 예. 그 당시에 이제 노화가 어느 정도 진행되는지 그 노화의 정도를 알아보기 위해서 사용한 징표가 바로 이 텔로미어입니다. 그러면은 결국 이 염색체를 보호해주는 텔로미어가 손상되는 것, 텔로미어가 줄어드는 것을 막을 수 있으면은 늙는 것을 막을 수 있지 않을까요? 네, 바로 그렇습니다. 그래서 우리 몸에는 이 텔로미어, 이렇게 줄어든 텔로미어를 원래 길이대로 복구해주는 그런 특별한 장치가 존재하는데요. 예. 이 장치가 만약에 정상세포에서 작동을 한다면 우리가 늙을 일이 없을 텐데 네. 아쉽게도 이제 그런 것은 아닌 거고 이 장치가 굉장히 좀 특별한 장치라서 이 암세포에서만 작동하는 그런 특징이 있습니다. 네. 예. 정말 정상세포에서 만약에 작동한다면 말씀하신 것처럼 노화를 막을 수 있어서 좋을 텐데 그렇죠. 그게 아니라 암세포에서만 작동을 한다고 방금 말씀하셨는데 왜 그런 겁니까? 이 암세포의 특징을 좀 먼저 이해하셔야 될 텐데 네. 이제 암세포는 정상세포와 다르게 무한 증식을 하는 특징이 있습니다. 이 무한 증식을 한다는 것은 세포 분열을 끝없이 한다는 그런 의미고 예. 앞서 이제 우리가 설명했던 걸 잠깐 떠올리면은 세포가 끝없이 분열하기 위해서는 텔로미어 길이가 줄어들면 안 되겠죠. 네. 그래서 암세포에서는 이 줄어드는 것을 막기 위해서 복구 장치가 작동을 하는 거고요. 이 정상세포의 경우에는 만약에 이 복구 장치가 작동을 한다면 암세포가 될 위험이 있는 거겠죠. 그래서 이 복구 장치가 작동을 하지 않기 때문에 세포가 분열할 때마다 길이가 줄어들게 되는 거죠. 안 되면 이 세포들이 분열을 무한히 하게 되는 상황이 되고 그건 결국 암으로 갈 수 있는 가능성이 있는 거죠. 그러니까 텔로머레이즈를 일부러 꺼놓고 있는 것이 어쩌면 암을
방지하기 위한 보호 기제일 수도 있거든요. 근데 그걸 우리가 인위적으로 바꾸는 것에 대해서는 좀 다른 그러니까 생물학적인 결과를 초래할 수도 있어서 조심스러운 부분이 있습니다. 결국은 자연스럽게 세포가 늙어가는 것이 우리 암을 막을 수 있는 자생적인 그런 어떤 힘을 이제 기르는 우리 생물의 어떤 보호 기작 이야기할 수 있는 거죠. 참 그 이유를 어느 정도 정리가 된 것 같은데요. 그러면은 반대로 생각해서 그걸 잘 이용하면은 항암 치료에 효과가 있을 것 같은데요. 그렇죠. 이 암세포가 이제 무한 증식을 하는 게 이 예. 복구 장치가 존재하기 때문이니까 이 복구 장치를 암세포에서 작동하지 못하도록 끌 수 있다면 그렇죠. 이 암세포가 이제 늙어서 죽게 되는 거가 되겠죠. 그래서 이 복구 장치가 작동하지 못하도록 하는 그런 물질을 개발하는 연구가 진행이 되고 있고요. 아하. 근데 최근에 또 밝혀진 건 뭐냐면은 암의 한 15% 정도 가량은 이 복구 장치가 없는데도 암세포들이 막 무한 증식을 하는 거예요. 그래서 과학자들이 이걸 연구해 보니까 예. 이런 또 다른 복구 장치가 있더라. 뭐 대안적 복구 장치라고 하는데 그래서 이런 기존의 복구 장치와 이런 새로운 복구 장치까지 동시에 겨냥을 해야지 항암 효과가 있을 거다. 이렇게 보고 그쪽으로 이제 연구를 맞추고 있는 거죠. 네. 텔로미어를 잘 이용하면은 언젠가는 좀 암 완전 정복도 가능하지 않을까 그러니까요. 하는 기대도 생기는데 저희가 계속 노화와 관련된 얘기를 하고 있습니다. 근데 좀 텔로미어는 어려운 얘기라서 이번에 조금 가벼운 질문을 드릴까 해요. 이 노화를 좀 예방할 수 있는 그런 운동 같은 게 어떤 게 좋은지도 좀 내용을 준비하셨다면서요. 설명해 주시죠. 우리가 이렇게 간단하게 체조를 하는 것만으로도 노화를 예방할 수 있는데요. 네. 사람이 이렇게 나이가 들면은 근력이 감소해서 활력이 떨어져서 문제가 되는 거거든요. 근데 이런 체조나 에어로빅이 근력을 유지해 주는 운동이라서 도움이 되는 겁니다. 예. 그 외에 이제 손을 많이 쓰는 것도 이렇게 좋다고들 합니다. 손발을 노대니까 엄청 좋아져요. 엄청 좋아지고 기억력도 좋아지고 또 뭔 일 하는 것도 기분이 좋고. 손을 놀리기 때문에 이렇게 가만히 있으면 뭐 할 거예요? 이렇게 움직이고 있으니까. 뭔가 좀 젊어진 느낌이 드세요? 네, 그렇죠. 아무래도 기분이 좋죠. 네, 이제 손 움직이는 이런 운동도 하시고 대화도 하시면 정서적으로도 많이 도움이 돼서 노화 그리고 뭐 정신적인 스트레스 해소에도 도움이 될 것 같고요. 오늘 카페비 첫 시간으로 생명 연장의 열쇠 텔로미어에 대해 알아봤고요. 오늘 잘 들었습니다.